First, I would like to welcome our chief guest, Mr. Anand. He's a very dynamic personality. So, in the sense, from the academic side, or professional, or on management, or even spiritual, in all dimensions, he is excelling. Till today, he's doing a lot of work in this field. I would like to welcome you, sir, for this occasion. And I would like to welcome the zonal in charge of Trichy zone, Mrs. Radha Pondraj. Today she is a felicitate our function. Good morning, everybody. எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். இன்றைய இந்த தலைப்பு இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் கான்ஷியஸ்னஸ் பத்தி பிரதர் ஆனந்த் அவர்கள் ஹார்ட்னஸ் ட்ரெய்னர் மற்றும் சி சேஞ்ச் அவர்களுடைய ஃபவுண்டர் அண்ட் பார்ட்னர் அவர்கள் இந்த தலைப்பை பத்தி நம்ம கிட்ட பேச இருக்காங்க. ஸோ இந்த யோகா தி அவேக்கனிங் இன்னர் பொட்டென்ஷியல் என்ற நம்மளுடைய இந்த வெப் சீரீஸ்ல இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் கான்ஷியஸ்னஸ் நம்மளுடைய உணர்வு நிலை விரிவாக்குதல் அப்படிங்கிறது எப்படி ரிலேட்டட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது விவேகானந்தருடைய ஒரு கோட் ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருது. மேன் கேன் அக்வயர் கண்ட்ரோல் ஓவர் த ஹோல் யூனிவர்ஸ் if he multiplies infinitely his center of self consciousness அப்படிங்கிறார். ஸோ நம்மளுடைய இன்னர் பொட்டன்ஷியலை நம்ம தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், நம்ம அவேக்கன் பண்ண வேணும்னா நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ இன்ஃபினைட்டா மல்டிப்ளை பண்றது மூலியமா இந்த உலகத்தையே அக்வயர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த விவேகானந்தருடைய இந்த கோட்டோட நம்ம பேசஸா இருக்கு. நமக்கு இன்றைய தலைப்பு ஒரு பெரிய ஒரு அவேக்கனிங்காவும் ஐ ஓப்பனராகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். இதை பற்றி விரிவா இன்னும் நம்மளுடைய ஆனந்த் சார் அவர்கள் இதை நமக்கு இன்னும் சொல்ல இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இப்படி ஒரு வெபினார் சீரீஸுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்து அதை கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டிக்கும் மற்றும் யோகிக் சயின்ஸ் சுந்தராமன் சார் அவர்களுக்கும் எங்க ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் சார்பாக நன்றியையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த செஷனுக்கு பிரதர் ஆனந்த் அவர்களை கண்டக்ட் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கிறேன். Thank you, Mrs. Radha Pondraj. ஸோ அருமையாக தலைப்பை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவையான அவேக்கனிங் இன்னர் பொட்டன்ஷியல், அதுதான் இந்த தீம், 3 நாளுடைய தீம், காமன் தீம். அது யோகா ஃபார் அவேக்கனிங் இன்னர் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அதில் இன்னைக்கு 2ஆம் நாளாக மிஸ்டர் ஆனந்த் அவர்கள் எக்ஸ்பேண்டிங் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பு அதில் தான் பேச போகிறாங்க. So once again, I am welcoming you, Mr. Anand, for this presentation. Please. Very good morning. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you very much for the opportunity from Bharatdasan University. My deepest gratitude to Dr. P. Manishankar, Honorable Vice Chancellor, Bharatdasan University, Dr. G. Gopinath, Registrar of Bharatdasan University, and the Center for Spirituality and Yogic Science Department and Division, along with the collaboration of Heartfulness Institute, where I represent now. This webinar series on yoga for awakening inner potential is something very profound, very interesting, and it is actually timely given for in this pandemic situation by the Bharatdasan University. For that, I must share my special thanks to them. Let me invite and share my blissful morning to each and every participant who has joined this session. I am very happy to address the professors, lecturers, the teaching, non-teaching staff of Bharatdasan University. I hope some of the students also have joined. I am sure the communities around Bharatdasan University, typically parents and other stakeholders also would have joined. So my special thanks to each and every one of you from bottom of my heart. And today's session is all about, the technique what I am going to share with you is called cleaning. In Tamil, Suttigarippu அப்படின்னு சொல்றோம். This I will take it as a second part of my session. In this topic, expanding consciousness is what given to me. Before I get on to this topic, I thought I will tell you the
end benefit of today's session. End of the day, any webinar, today hundreds of webinars all of us are attending in various part of our profession. But what is that is going to be the takeaway for each and every one of you? ஈவினிங் போகும்போது உங்களுக்கு என்ன டேக்அவே இருக்கும், ஆர் இந்த 1 hour முடிஞ்சு போகும்போது என்ன டேக்அவே இருக்கும் அப்படின்னா, 3 விஷயங்களை வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறீங்க. ஒண்ணு, how to rejuvenate yourself. ஒரு ரிலாக்ஸ்டா, எஸ்பெஷலி இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல, லாக்டவுன் சிச்சுவேஷன்ல எப்படி ரிலாக்ஸ்டா நம்ம இருக்கிறது, முதல்ல நம்ம ரிலாக்ஸ்டா இருக்குமா அப்படின்ற முதல் கேள்வி. எப்பயாவது தான் இருக்குமா ஆர் எப்பவுமே இருக்குமான்றது ரெண்டாவது கேள்வி. ரெண்டாவது விஷயம், we always wind a lot of things in our through our thoughts, through our actions, through our deeds. கொஞ்சம் unwind பண்ணிக்கலாங்க. How to unwind it, அதை நான் வந்து டெக்னிக் மூலமா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். Third benefit is how to simplify our life. சிம்பிளிஃபைனா உடனே நீங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃபா நம்மளுடைய காஸ்ட் கட் பண்ணணும், நம்மளுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நான் சொல்ல வரல. மனசை எப்படி ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கிறது. நம்மளை சுத்தி, நம்ம வீட்டை சுத்தி எவ்வளவோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. There are so many challenges happening. நம்ம ஸ்ட்ரீட்லயே கூட ஒருத்தருக்கு வந்து கோவிட் வந்திருக்கலாம், ஒரு பேஷண்ட் இருக்கலாம். உடனே நம்ம ஸ்ட்ரீட்டை பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. அதை பிளாக் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா, எங்க ஸ்ட்ரீட்ல அந்த மாதிரி பிளாக் பண்ணிருக்காங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ல. உடனே என்ன ஆகும், என்டையர் ஸ்ட்ரீட்ல வந்து ஒரு ரிப்பிள் எஃபெக்ட் இருக்கும், ஒரு ஃபியர் வந்து உருவாகும். அந்த ஃபியர் அப்படியே ஃபுல்லா பரவும் த்ரூ த தாட்ஸ். அது நம்ம கிட்ட வந்து சேரும். அதை நம்ம எப்படி அணுக போறோம், அதை எப்படி நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க போறோம். ஒரு படி மேல போனா கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலா இருக்கும், பட் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. ஹவு டு cheerfully accept it. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்திருக்கு, சுத்தி நடக்குது. So how do I cheerfully accept it and still protect myself, stay safe and be with that? அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வரும்போது மனசை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல இந்த டே 2 செஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். இது எப்படின்றது இந்த டெக்னிக் வரும்போது, நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும். பட் எனக்கு கொடுத்த டாபிக், பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் ஹெல்பிங் யூ டு பிராக்டிஸ் கிளீனிங் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொடுத்த டாபிக் வந்து எக்ஸ்பேண்டிங் கான்சியஸ்னஸ். தேங்க்ஸ் டு சிஸ்டர் லதா. அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது சுவாமி விவேகானந்தரோட கோட்டோட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அது எப்படி, அது அந்த வார்த்தை வந்து கான்சியஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே, கான்சியஸ்னஸ் சொன்னாலே ஒரு பெரிய வார்த்தையா இருக்கு. அது வந்து பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாதா நம்மளால. இங்கிலீஷ் புரிஞ்சுக்க முடியும், we can understand the meaning of that, உள்ளுணர்வு நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் அதெல்லாம் ஓகே, பட் பிராக்டிக்கலா நம்மளால அதை அனுபவிக்க முடியுமா, அது நமக்கு சாத்தியமா இருக்கா, ஆர் ஏதோ சில பேருக்கு மட்டும்தான் அது சாத்தியமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லவே இல்லை. அது everybody and anybody can actually experience it only if you have little interest, little willingness to start attempting what it is. அப்படி நீங்க உள்ள வரும்போது அது பண்ண வரும். அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். So let me start my session. Expanding consciousness is the first part. The second part is cleaning. தமிழ்ல வந்து கணியன் பூங்குன்றனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் உங்க புறநானூறு டைம்ல. அவர் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் நாங்க கீழே போட்டிருக்கேன். தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா. Good or evil or ill doesn't come outside from outside. It is always from inside. நம்ம எல்லாமே செல்ஃப் கிரியேட்டட் தான் அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா. இது வந்து என்னைக்கோ பலாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தமிழ்ல சொல்லிட்டு போன ஒரு விஷயம் தான். இப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்டிங் கான்சியஸ்னஸோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இப்ப பார்க்க போறது வந்து டுடே சினாரியோ. இன்னைக்கு சினாரியோ என்ன, நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா சில விஷயங்களை பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் சில பிலாசபி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்மளோட ரியல் டைம் லைஃபுக்கு வருவோம். இதை 3ஐயும் கனெக்ட் பண்ண போறோம். 3 டாட்ஸ் நான் கனெக்ட் பண்ண போறேன். டுடே சினாரியோ வந்து நம்ம அழகா பிளான் பண்றோம். இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டுடேன்றது இன்னைக்கு இல்லை, நம்மளுடைய வாழ்க்கை இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும். நம்ம பிளான் பண்ணி தான் நம்ம லைஃபை வந்து ஆரம்பிச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கோம். பட் ரியாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கீழே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பம்ப் இருக்கு. ஸோ ஒரு நாளும் வந்து ஒரு வருஷம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே சந்திக்கிறோம். ஸோ ரியாலிட்டிக்கும் நம்மளுடைய பிளானுக்கும் என்னைக்குமே ஒரு கேப் இருக்கு, ஒரு வாய்டு இருக்கு. அந்த வாய்டை நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ண போறோம், அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ண போறோம்ன்றதுதான் நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சவால். எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஹாஸ் அ சவால், சேலஞ்ச் தட் we need to overcome these unexpected twists and turns in life. இதை மனசுல கொஞ்சம் பார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இப்ப இந்த பேண்டமிக் அப்படின்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது எல்லாரும் பேசுற விஷயம் என்ன, குளோபலி நியூ நார்மல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க எப்படி how are you going to approach new normal in your own life அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். நீங்க எல்லாருமே அநேகமா ஒரு நோட் பென் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர் நீங்க மைண்ட்ல கூட நோட் பண்ணிக்கலாம், ஆர் உங்க செல்ல கூட நோட் பண்ணிக்கலாம். சோ நீங்க இதுக்கு வந்து ஆன்சரை நீங்களே கொடுங்க. How are you really going to approach your life in terms of new normal?
இந்த சப்ஜெக்ட் நியூ நார்மல் சொன்ன உடனே நம்ம எல்லாருமே ஜம்ப் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சின்ஸ் இட் இஸ் a virtual kind of a webinar, நம்மளால வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச முடியாது, நான் மட்டும் ஒன் வேவா பேச முடியும். So I assume that you respond certain answers. Based on that, I will visualize and communicate. Normally when we say new normal, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, ரெண்டு விஷயமா இதை வந்து பிரிச்சு பார்க்கலாம். ஆனா predominantly நம்ம ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் பார்ப்போம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் போட்டிருக்கேன். எக்ஸ்டர்னல், அதாவது மெட்டீரியல் லைஃப் சம்பந்தப்பட்ட பிசிக்கல் லைஃப், which is nothing but our family life, our profession. அது நீங்க காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணலாம், ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், ஆர் ஹோம் மேக்கர்ஸா இருக்கலாம், ஆர் ஜென்ரல் ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் பீப்புளா கூட இருக்கலாம். நம்ம மெட்டீரியல் லைஃபை எப்படி வாழணும், அது மட்டும் தான் நமக்கு வந்து நியூ நார்மல்ல இது வரைக்கும் நம்ம மனசுக்குள்ள 100 நாட்களாக ஓடிட்டு இருக்கு. இன்சிடென்ட்லி இன்னைக்கு 100வது நாள் லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சு, மார்ச் 23 ஆரம்பிச்சாங்க, இன்னைக்கு 100th டே. ஸோ இந்த 100 டேஸ்ல நம்ம வந்து என்ன யோசிச்சிருக்கோம் ஆர் என்ன யோசிச்சிருக்கலாம் நீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம மெட்டீரியல் லைஃபை நியூ நார்மல்ல எப்படிலாம் வாழ்க்கை நடத்தலாம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி குறைக்கலாம், ஃபேமிலி லைஃபை நம்ம எப்படி சிம்பிளா வச்சுக்கலாம், அடுத்த இன்னொரு 6 மாசமோ 1 வருஷமோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா அதை எப்படி நம்ம அணுக போறோம், நம்மளுடைய குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் என்ன, எஜுகேஷன் என்ன, வீட்டுல வந்து சில ஆபரேஷன்ஸ் வச்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்கு அப்ராட் போறதுக்கு வச்சிருக்கலாம், ஆர் வேலைக்கு போறதுக்கு இருக்கலாம், எவ்வளவு விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் இருக்கு இல்லையா. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, முக்காவாசி நேரம் 99.99% of the people will think only on external life, which is nothing but material life. இப்ப நான் இங்க சொல்ல வர இந்த செஷன்ல என்னன்னா, அதையும் தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கிறது. அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் லைஃபையே டிசைன் பண்ணதுன்னு நான் சொல்ல வரேன். அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இன்டர்னல் லைஃப். அதை நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்னு கூட சொல்லலாம். இஃப் யூ பிலீவ் இன் தீஸ் கான்செப்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, யூ கேன் கால் இட் அஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், ஆர் இட் இஸ் இன்னர் லைஃப், நம்மளுடைய செல்ஃப் இன்னர் லைஃப். இந்த இன்னர் லைஃபை நம்ம எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ண போறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் நியூ நார்மல். இதுதான் நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஐ வுட் சே ரியல் சேலஞ்ச். இந்த இன்னர் லைஃபை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா எக்ஸ்டர்னல் லைஃப் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணும்போது, இதை ஹேண்டில் பண்ண முடிந்தால், எக்ஸ்டர்னல் லைஃப் அண்ட் இன்டர்னல் லைஃப் ரெண்டுத்தையுமே நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது, சரி விதமாக ஈக்குவலா பேலன்ஸ்டா பண்ண முடிஞ்சா, the final result தான் சமச்சீரான வாழ்க்கை. nothing but balanced existence. the balanced existence ஒரு விஷயம் வந்து nothing but moderated life. லைஃப் வந்து ஒரு மாடரேட்டடா இருக்கணும் அப்படின்றதான் இதோட தாற்பயம். how do we accomplish that? இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஏட்டு சுரக்காயா இருக்கா? இது எல்லாமே வந்து it is something on the wall, written on the wall. நமக்கு அது பிராக்டிகலா பாசிபிளா அப்படின்றதுதான் எல்லார் மனசுலயும் ஓடுற ஒரு கேள்வி. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து என்னுடைய இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா பிரசென்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நிறைய டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க. பீயிங் பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி, கண்டிப்பா நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் உள்ள இருப்பீங்க. டீச்சிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இருக்கிறதுனால ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டேக் இட் டு அ பாத் ஆஃப் அ கேஸ் ஸ்டடி மாடல். இப்போ பாருங்களேன், நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வித் நோயிங் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ நார்மலி இஃப் யூ டேக் எனி ஹியூமன் பீயிங், பி இட் அ ஸ்டூடெண்ட், அதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம். நம்ம லைஃப் லாங்க வந்து ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம், அதை நம்ம நோயிங் சொல்றோம். அது எதன் மூலமா தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம், எப்படி நம்ம கிடைக்குதுன்னு சொன்னா ரீடிங் மூலமா இருக்கு, கிளாஸ் அட்டன் பண்றது மூலமா இருக்கு. ஸோ நோயிங், ரீடிங் வந்து லேர்னிங் வந்து அது மூலமா நமக்கு உள்ள வருது. ஸோ ஒரு 20-25 வயசு வரைக்கும், 30 வயசு வரைக்கும் நீங்க ரிசர்ச் ஸ்காலரா வர வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்றது மூலமாகவும், படிக்கிறதன் மூலமாகவும், ரீடிங் மூலமாகவும், அசிமுலேஷன் மூலமாகவும் நீங்க வந்து நம்ம நோயின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம். சரி, இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? After you finished your, let us say, even doctorate, so what is really going to happen? Or just before doctorate வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க பிஜி பண்ணிட்டீங்க, டாக்டரேட் பண்ண போறீங்க, பிஹெச்டி பண்ண போறீங்க, தீசிஸ் சப்மிட் பண்ண போறீங்க, அந்த பீரியட்ல நீங்க இருக்கிறதா உங்களை வச்சுக்கோங்க. ஆர் ஜென்ரல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்க பீப்புளுக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டாங்க, காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க பாருங்களேன். ஆர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, நம்ம வீட்டுல ஃபேமிலி லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஆங்கிலே பாருங்களேன். அப்போ என்ன நடக்குது? நீங்க படிச்ச அந்த 25 years ஆஃப் நாலேஜ் இருக்குல்ல, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல, அது என்ன உங்க உள்ளுக்குள்ள அது என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மேஜிக் ஒன்று நடக்கும். நோயிங் அண்ட் ரீடிங் வரும்போது ஆஃப்டர் சம் டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ஒரு மேஜிக் நடக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மேஜிக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவேர்னஸ்ன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் உள்ள வருது. This is where I said after your PG, when you apply for PhD, typically for professors-காக நான் இதை சொல்ல வரேன். ஏன்னா நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த கேஸ் ஸ்டடி நான் இங்க எடுத்துக்கிறேன். ஒரு அவேர்னஸ்ன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் உள்ள வருது. அது நம்மள அறியாமே கூட வரும். அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு டூல் வந்து நம்மள அறியாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆர் பை நேச்சராவே நமக்கு ஹியூமன் சிஸ்டம் இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் செல்ஃப் டிஸ்கவரி.
நம்ம வந்து ஒரு கைடு இருப்போம், ஒரு கைடு வச்சிருப்போம், அந்த கைடு கிட்ட போய் நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் கைடன்ஸ் கற்றுப்போம். ஆனா பட் முக்கால்வாசி நேரம் வந்து நம்ம தான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அந்த சப்ஜெக்டையே நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். பீப்புள் ஹூ ஹவ் டன் டாக்டரேட் ஆர் ஹையர் ஸ்டடீஸ், ஈவன் பிஜி பண்ணும்போது, ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு பிஜி பண்ணும்போது கூட இதை நீங்க வந்து அப்ளிகபிள், இதை நீங்க பாசிபிளா பார்த்துருக்கலாம். ஸோ ஒரு உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு அவேர்னஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். என்ன அவேர்னஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்னா, திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல, யூ வாண்ட் டு அக்கம்ப்ளிஷ் சர்டன் திங்ஸ், அதுக்கு ஆன்சரே கிடைக்காம நீங்க வந்து பயங்கரமா நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க எக்ஸ்டர்னலி, ஆனா ஆன்சர் கிடைக்காது இருந்திருக்கலாம். ஒரு நாள் நைட் வந்து காலையில ஒரு 2 மணிக்கு திடீர்னு வந்து நீங்க தூங்கி எழுந்திருப்பீங்க, யுரேகா மூமெண்ட் வரும். இந்த யுரேகா மூமெண்ட்ல எனக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு, நான் வந்து 1 வீக்கா வாட் எவர் ஐ அட்டெம்ப்டட் டு கெட் அக்ராஸ், டுடே ஐ காட் இட், ஒரு யுரேகா மூமெண்ட் வரும். நீங்க யூ ஜம்ப் அவுட் ஆஃப் பெட். ஆக்சுவலி many time it has happened for many people, right? Maybe you can relate to yourself with your higher studies, whatever you have done in the past. Not only studies, every aspect of our life, ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் நம்ம முன்னாடி வாழ்க்கையில வந்திருக்கும். அந்த சேலஞ்சை ஹேண்டில் பண்ண முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருப்போம், தூங்கிட்டு இருப்போம், ஒரு 3 hours தூங்கிருப்பீங்க. தூங்கிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியாது தூங்க போயிட்டு இருப்பீங்க. தூங்கி இழந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் உள்ளே இருந்து வரும், இப்படி பண்ணலாமே ஒரு ஐடியா வரும். ஐ ஹோப் யூ வில் பி ஏபிள் டு ரிலேட். திஸ் இஸ் கால்ட் அவேர்னஸ். இது வந்து செல்ஃப் டிஸ்கவரி. இது வெளில போய் எங்கேயுமே படிக்கிறதே கிடையாது. ஒரு கம்ப்ளீட் அவேர்னஸ் வந்து உள்ளேந்து வருது. உள்ளேந்து எப்படி வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆர் சேலஞ்ச் ஸ்டேட்மெண்ட், அதை நீங்க மனசுக்குள்ள போட்டுட்டு தூங்க போயிட்டு இருப்பீங்க. உள்ளுக்குள்ள குக் பண்ணிட்டு இருக்கு. எது குக் பண்ணிட்டு இருக்கு? உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட். நேற்று வந்து மிஸ்டர் பிரகாஷ் ஹேண்டில் பண்ணார், நான் கூட இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணேன் ஒரு 45 minutes. அதுல வந்து அவர் மைண்ட் ஹேண்டில் பண்ணும்போது சப்கான்சியஸ் மைண்டை பத்தி பேசினார். இப்போ நவ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ரீகால். அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து அது குக்கிங் நடந்துட்டு இருக்கு. திடீர்னு ஒரு சமயம் வரும்போது, ரைட் டைம் வரும்போது அந்த ஆன்சர் உள்ள பாப்பப் ஆகும் உங்க மனசுக்குள்ள இருந்து. தட் இஸ் கால் அவேர்னஸ். இந்த அவேர்னஸ் ஸ்டேட் வந்து நீங்க வெளில எங்கேயுமே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்க உள்ள போனாலே போறோம். இது நேச்சுரலா எல்லாருக்குமே நடந்துட்டு இருக்கு. அதை நம்ம வந்து கான்சியஸா அவேர்னஸோட இருக்குமான்றதுதான் இப்ப கேள்வி. இப்ப நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம், ஆமா இல்ல, எவ்வளவு வாழ்க்கையில ஒரு 10 times 10 ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் லைஃப்ல சேலஞ்சஸ் வந்திருக்கு, அந்த 10மே நான் தாண்டி வந்திருக்கேன்னா எப்படி வந்தது? உள்ளே தான் வந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ புரிதல் இப்போ வர ஆரம்பிக்கும். இது அவேர்னஸ் ஸ்டேட். இதோட நம்ம வந்து 99.99% பீப்புள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க டிராவல் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் இல்லை. நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னே நமக்கு சொல்றதுக்கு வந்து நிறைய பேர் மார்க்கெட்ல இல்ல, சொசைட்டில இல்ல. இதோட நம்ம நிறுத்திக்கணும். ஆனா இதுக்கப்புறம் தான் ரியல் சப்ஜெக்டே ஸ்டார்ட்ஸ். த ரியல் ஜேர்னி ஆஃப் சம்படி டு ரியலி டேப் தி இன்னர் பொட்டன்ஷியல். மேடம் லதா சொல்லும்போது சொன்னாங்க இல்லையா, த இன்னர் பொட்டன்ஷியல் வந்து டேப் பண்ணணும், அதான் கான்சியஸ்னஸ் சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த இன்னர் பொட்டன்ஷியல் என்ன? நிறைய நீங்க வந்து இந்த மோட்டிவேஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட, NLP ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருக்கும், அன்லீஷ் யுவர் பொட்டன்ஷியல் வார்த்தை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. What is really meant by unleash the potential? How do I unleash the potential? So I must know that something exists first of all. ஏதோ ஒன்று இருக்குன்றதை நான் நம்ப ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, எனக்கு அந்த பொட்டன்ஸ் இருக்கு, நான் வந்து அதை வந்து அன்லீஷ் பண்ண முடியுன்ற நம்பிக்கை வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் உங்க முன்னாடி கொடுக்க போறேன். அவுட் ஆஃப் மை ஓன் பிராக்டிஸ் as a student of spirituality in Heartfulness Institute, நான் அந்த 20 years ஆஃப் என்னுடைய பிராக்டிஸ்ல இந்த விஷயத்தை நான் வந்து முழுமையா நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த வார்த்தை தான் நம்ம டாபிக் ஆஃப் த டே ஆல்சோ. இட்ஸ் கால்ட் கான்சியஸ்னஸ். இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு 360 டிகிரி அப்ரோச். இப்போ ஒரு 90 டிகிரி அப்ரோச்ல தான் வந்து நோயிங் அண்ட் ரீடிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த அவேர்னஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேட் நான் சொல்ல வரது வந்து கான்சியஸ்னஸ். ஒரு 360 டிகிரி, அதாவது 90 டிகிரில நீங்க வந்து நோயிங் அண்ட் ரீடிங்க வச்சீங்கன்னா, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட் வந்து ஒரு 180 டிகிரில வந்து நீங்க அவேர்னஸ் உள்ள வருது. இப்போ நான் வந்து 360 டிகிரி சொல்றேன். 360 டிகிரி நீங்க வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட வந்து உள்ளுக்குள்ள உங்களால டேப் பண்ண முடிஞ்சா, அவங்க தான் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ல மாஸ்டர் நம்ம சொல்றோம். we always say, no, any domain for that matter you take, we say that in this subject, this man is a master, this man is a ultimate personality அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா. அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா 360 டிகிரி இட் இஸ் கால்ட் மெட்டமார்பிசிஸ் நடக்குது. the change, transformation, மெட்டமார்பிசிஸ். ஒரு அமீபால ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஹியூமன் பீயிங்கா நம்ம நிக்கிறோம். மெட்டமார்பிசிஸ் நடந்திருக்கு, கரெக்டா? சோ 4வது சென்ஸ், 5வது சென்ஸ், 6 பகுத்தறிவு உள்ள 6th சென்ஸோட நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கோம்னா, we have actually metamorphosis in our own physical life. From animal being or அக்ரிணையில இருந்து ஒரு உயிரினையா நம்ம உருவாயிருக்கோம். ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸா நம்ம வந்து மாறி வந்திருக்கோம் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ல. அந்த மாதிரி
பல விஷயங்கள் வந்து மெட்டமார்பசிஸ் நம்ம லைஃப் டைம்ல நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இந்த கான்சியஸ்னஸ். அதை எப்படி நம்ம டேப் பண்ணலான்றதான் இப்ப நம்ம போக போக பார்க்க போறோம். இதுக்கு கீழே நான் போட்டிருப்பேன், எக்ஸ்பேண்டிங் கான்சியஸ்னஸ் அக்ராஸ் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன் லைஃப். மேடம் லதா கூட இதை ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களோட இன்ட்ரோ டாக்ல கொடுத்தாங்க. எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன் லைஃப்ல வந்து இந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும். ஒவ்வொருத்தரோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்கன்றது நம்ம எப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கலா இல்லாம ஒரு பிராக்டிக்கலா ஒரு தியரியை பிரசன்ட் பண்றேன். ஹியூமன் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நம்மளுடைய ஹியூமன் சிஸ்டம் இருக்கு. இந்த ஹியூமன் சிஸ்டம்ல வந்து 3 விதமான பாடிஸ் இருக்கு. உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். சின்ஸ் இந்த யோகிக் சென்டர் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம், நிறைய நீங்க அதை டேப் பண்ணிருக்கலாம் ரிசோர்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் பாடின்னு சொல்றோம். கிராஸ் பாடினா என்ன? நம்மளுடைய பிசிக்கல் பாடி, நம்ம மனித உருவம் இருக்கு இல்லையா, இது பிசிக்கல் பாடி, ஆர்கன்ஸோட நம்ம இருக்கோம், ஃபிளஷ் அண்ட் பிளட், இது கிராஸ் பாடி. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இன்னொரு பாடி இருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சட்டில் பாடி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த சட்டில் பாடி கண்ணால பார்க்க முடியாது, ஆனா அது இருக்கு. நீங்க கண்டிப்பா நான் சொல்லும் போது அந்த சட்டில் பாடி என்னன்னு சொல்லும்போது நீங்க நம்புவீங்க. 4 விதமான சட்டில் பாடிஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு. அதாவது நம்ம சிஸ்டம்ல இருக்கு, உடம்புக்குள்ள இல்ல, நம்ம சிஸ்டம்ல இருக்கு. அது என்னன்றதை பார்க்கலாம். 3வது பாடி என்ன? காசல் பாடி, அதாவது காரண சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம் அண்ட் காரண சரீரம் நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ்ல. காசல் பாடி விச் இஸ் நத்திங் பட் அது என்னன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கிராஸ் பாடின்னு சொன்னா இல்லையா, அது என்ன? நம்ம நார்மல் லாங்குவேஜ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த பிசிக்கல் பாடி, நம்மளுடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். சட்டில் பாடி 4 இருக்கு. என்னென்ன சட்டில் பாடினா நம்ம மைண்ட், நம்ம இன்டெலெக்ட், நம்ம கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் ஈகோ. இது 4 தான் வந்து சட்டில் பாடிஸ். அப்புறம் காசல் பாடி. வாட் இஸ் காசல் பாடி? சோல்னு சொல்லலாம், லைஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். எனக்கு சோல்லாம் தெரியாது சார், அதெல்லாம் ஒரு எசோட்டரிக்கா இருக்கு அப்படின்னா லைஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இப்ப நம்ம உருவம் இருக்கு, நம்ம மனிதன் இருக்கான், அந்த மனிதன் வந்து இறந்து போறான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இருக்க வரைக்கும் அந்த மனிதனை பேரை சொல்றோம், எல்லாமே சொல்றோம், ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாமே பெருசா சொல்றோம். அது போனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒண்ணு பாடியில இருந்து வெளில போகுது. என்ன போகுது? ஒரு லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டு வெளில போகுது, அவ்வளவுதான். அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து பியூர், இட் இஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் நேச்சர் அண்ட் இட் இஸ் தேர் இன் எவ்ரிபடி, எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங். அது வந்து உள்ளுக்குள்ள எங்கேயோ இருக்காது, எங்க இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. அது போனதுக்கு அப்புறம் திஸ் பிகம்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெட் பாடி நம்ம சொல்றோம். ஒரு செஸ்ட் வந்து ஒரு டெர்மினேட் ஆயிடுது அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் வெளில போனதுக்கு அப்புறம். ஸோ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பாடிஸ். இதுல ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். இப்ப பாருங்க, இதுல ஒரு முக்கியமான கேள்வி உங்க எல்லாருக்கும் உங்க மனசுக்குள்ள, இப்ப நீங்க எனக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாது, பட் நீங்களே உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். இதுல எந்த பாடி வந்து எவால்வ் ஆகும் இந்த ஹியூமன் ஸ்பேன் ஆஃப் லைஃப்ல? நம்ம வாழக்கூடிய 80 வயசோ 100 வயசோ whatever, ஒரு 100 இயர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல. இந்த 100 இயர்ஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க அட்டன் பண்றவங்களோட வயசு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க 30 வயசு இருக்கலாம், 40 வயசு இருக்கலாம், whatever. என்ன மாதிரி எந்த பாடி வந்து ஆக்சுவலா எவால்வ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான, இந்த 3ல 2 விஷயம் வந்து எவால்வே ஆக முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஸ் பாடி எடுத்துக்கோங்க. கிராஸ் பாடி ஏன் எவால்வ் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எத்தனையோ பல மில்லியன் இயர்ஸா தான் நம்ம ஒரு மனிதனாக உருவாகி வந்திருக்கோம். ஒரு அமீபால ஆரம்பிச்சு நம்ம இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது பல மில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் சிஸ்டம் எடுத்து உள்ள வந்ததுக்கு. இதுல இருந்து நான் அடுத்த லெவல்ல நான் எவால்வ் ஆகணும்னு சொன்னா என்னவா எவால்வ் ஆக போறேன்? எனக்கு இது 4 கை வரப்போகுதா, ஆர் எனக்கு பேர்ட் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபிளையிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்க போகுதா? அதெல்லாம் வரதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும்? என்னுடைய லைஃப் டைம் நான் பார்க்க முடியுமா? I don't think we can see it in our own lifetime. Another, let us say 50 years or so. So அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாடி வந்து டிகே தான் ஆகுது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வயசாக நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிகேயிங். ஆக்சுவலி our body is decaying and towards like குழந்தை பிறக்குது, வாலிபனாக சைல்டு ஆகுது, அப்புறம் யூத், அப்புறம் அடல்ட், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் வயசானவங்க, சீனியர் சிட்டிசன், அதுக்கப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் டிகேயிங். ஸோ பாடி cannot evolve. இதோட லிமிடேஷன் இது. காசல் பாடிக்கு வருவோம். நடுவில் சட்டில் பாடி மட்டும் இப்ப நிறுத்துவோம். காசல் பாடிக்கு வருவோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அது லைஃப் ஃபோர்ஸ். அதை நீங்க கண்ணாலையும் பார்க்க முடியாது, அது எங்க இருக்கணும்னு தெரியாது. அது பியூர், அப்சல்யூட் பியூரிட்டி ஃப்ரம் நேச்சர். கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆகும்? அது வந்து இந்த பாடி டிகே ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் அது எங்கேயோ போயிடுது. அது எங்க போகுது நமக்கு தெரியாது, அதை விட்டுருவோம் தற்சமயத்துக்கு. ஸோ அதுவும் எவால்வ் ஆகுதான் நமக்கு ஒரு ஆணித்தனமான ஒரு ப்ரூஃப் நம்ம கிட்ட நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். அப்போ வாட் இஸ் வித்தின் அவர் லைஃப் டைம் டு எவால்வ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சட்டில் பாடிஸ். அதுக்கு நான் வந்து பிராக்டிக்கலா லாஜிக்கலி வி கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். 4 விதமான பாடிஸ் இருக்கு. மைண்ட்,
இன்டெலெக்ட், கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் ஈகோ. இந்த 4 சட்டில் பாடிஸ் தான் வந்து கண்டினியூஸ்லி எவால்விங். அது எப்படி எவால்வ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? இப்ப பாருங்க, அனைவரும் உங்களுக்கு இதை படிக்கும்போது நான் கையால் ஹேண்ட் ரிட்டன்ல நான் எழுதினது, ஸோ படிக்க முடியல, ஐம் சாரி. நான் படிச்சு காமிக்கிறேன். எக்ஸ்பேண்டிங் கான்சியஸ்னஸ்ல ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன், அதுல கான்சியஸ்னஸ் எழுதியிருக்கேன். நடுவுல வந்து ஒரு சின்ன சர்க்கிள், அது கீழே வந்து ஒரு கிளாக் மாதிரி ஒரு போட்டிருக்கேன். அதுல ஈகோன்னு ஒண்ணு இருக்கு, மைண்ட் இருக்கு, இன்டெலெக்ட் இருக்கு. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இந்த கான்சியஸ்னஸ்ன்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு உள்ளுணர்வு நிலை, அவ்வளவுதான். சோ அதுக்கு மேல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. சோ இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு தன்மைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து ஒரு தன்மை. வேறஸ் ஈகோ, மைண்ட் அண்ட் இன்டெலெக்ட், அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஈகோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. கண்டிப்பா அது ஒரு நல்ல விஷயம் கூட. ஈகோன்னு நீங்க நெகட்டிவாக பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை, நல்ல விஷயமும் இருக்கு ஈகோல. ஈகோலன்னா அந்த உலகமே இயங்காது. சோ ஈகோன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நம்ம நம்புறோம், கண்டிப்பா நம்புறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு லாஜிக்கல் ப்ரூஃப் நமக்கு இருக்கு. மைண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கும் இருக்கு, ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு. அது என்னன்றது நம்ம போக போக பார்க்க போறோம். இன்டெலெக்ட் நம்ம எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ண, புத்தி அதை நம்ம எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். இது மூணுமே வந்து 360 டிகிரி ஆர் பியாண்ட் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றதான் இதோட பிரின்சிபிள். இப்போ இது எப்படி போகும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். முதல்ல இந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து இதுக்கு இதை சொல்லும் போது நான் என்ன பண்ணேன், ஈகோன்றது சொல்லிட்டேன், மைண்ட் சொன்னேன், இன்டெலெக்ட் சொன்னேன். கான்சியஸ்னஸ்க்கு ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் இங்க நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். வாட் எவர் ஐ லேர்ன், இதை நீங்க இந்த செமி சர்க்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோன் லைக் கான்சியஸ்னஸ் சில பேருக்கு இருக்கும். அந்த கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆக அதை நீங்க அதை நோக்கி டிராவல் பண்ண நான் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பேர்லாம் கொடுக்குறேன், வேர்ல்டு லீடர்ஸ் பேர்லாம் கொடுக்குறேன், நீங்க உடனே ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது எந்த அளவுக்கு டிராவல் பண்ணுதுன்னா, எக்ஸ்ட்ரீமா எண்ட் ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா டிவைன் லைக்னு போட்டிருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்ல வந்து ஸ்டோன் லைக் கான்சியஸ்னஸ், ஒண்ணுமே கிடையாது, ஜீரோ கான்சியஸ்னஸ் உள்ள ஒரு பீயிங்கும் இருக்கலாம் மனிதர்கள்லயே. எக்ஸ்ட்ரீமா போனீங்கன்னா டிவைன் லைக் கான்சியஸ்னஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங்ஸும் இருக்க முடியும். அதுதான் நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் பாசிபிலிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹையஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் பாசிபிலிட்டி, நம்ம அதை நோக்கி தான் நம்ம போகணும், அந்த குவாலிட்டியை நோக்கி தான் நம்ம போகணும்ன்றதுதான் இதோட அல்டிமேட் பர்பஸ். இப்ப இது நடுவுல நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கலாம், நீங்களோ நானும் நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கலாம். இப்ப நான் வேர்ல்டு லீடர்ஸ் எடுத்து பாருங்க, நான் என்னென்னலாம் டைப் பண்ணிருக்கேன், ஒரு ஃபியூ டைப் பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான நீங்க எழுதலாம். ஹாப்பினஸ் ஒண்ணு இருக்கு, அதுவும் ஒரு கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது எப்பவுமே சில பேர் ஜாலியா இருப்பாங்க, ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அவங்க கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஹாப்பினஸ், அந்த ஒரு சந்தோஷமான ஜாய்ஃபுல்லான ஆட்டிடியூட்ல அவங்க எந்தூசியாசமா இருப்பாங்க. அது வந்து அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் குணம், அந்த பர்டிகுலர் தன்மை வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். சில பேர் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. அப்போ அந்த பீஸ்ன்ற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். சில பேருக்கு ஃபர்கிவ்னஸ், மன்னிக்கிற குணம் நிறைய உண்டு, பெரிய அகன்ற பெரிய மனசு, லார்ஜ் ஹார்ட்டட் பீப்புள், they can forgive anybody and they can forget anything அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பேஷன், ஜெனராசிட்டி, ஏஞ்சல் லைக் லவ், யூனிவர்சல் லவ். உலகத்துல இருக்க அத்தனை பேருமே 7 பில்லியன் பீப்புளுமே என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் தான். ஏதோ நம்ம நாடா பிரிஞ்சிட்டோம், கம்யூனிட்டியா பிரிஞ்சு இருக்குமே தவிர நம்ம எல்லாருமே பார்ட் ஆஃப் த ஹோல். நீங்களும் நானும் எல்லாருமே பார்ட் ஆஃப் தி அல்டிமேட் ஹோல் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது எத்தனை பேருக்கு இருக்கோ அவங்க அந்த இடத்துல கான்சியஸ்னஸ் பயங்கரமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. அதான் நான் 360 டிகிரின்னு சொல்றேன். ரைட்டா? இது அது வரணும்னு சொன்னா நம்ம முதல்ல பார்த்த இந்த ஈகோ, மைண்ட், இன்டெலெக்ட நம்ம ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். நம்ம அதை ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ண தெரியும். we need to know how to handle ego, mind and intellect. ஓகே, இப்போ ஸ்டோன் லைக் டு டிவைன் லைக், this is a journey ன்னு வச்சுக்கோங்க கான்சியஸ்னஸ்ல. இது எப்படி பாசிபிள்ன்றதை இப்ப நான் சொல்ல போறேன். இதுக்கு நான் முன்னாடி சொன்னேன் சில லீடர்ஸ் எல்லாம் பேர் சொல்லலாம்னு சொல்லி. இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன், நீங்க வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் எடுத்துக்கலாம், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், முகமது நபிகள் எடுத்துக்கலாம், மதர் தெரேசா எடுத்துக்கலாம், காந்தி, ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எடுத்துக்கலாம். நீங்க ஃபிட் பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம போட்ட, நான் டைப் பண்ண எழுதின அந்த வார்த்தைகளோட அவங்களை நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி பாருங்களேன், அவங்க அதுல வருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. இந்த மாதிரி நம்மளால எத்தனை பேர் சொல்ல முடியுது? நம்மளால அதை வச்சு பார்க்க முடியுதா? நம்ம கூட இருக்கவங்கள அந்த மாதிரி வச்சு பார்க்க முடியுதா? நம்ம ஏன் அதுல இல்ல? அப்ப அது பாசிபிலிட்டி தானே. ஒரு டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனராசிட்டியோட ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன் இந்தியாவுக்கு கொடுத்து ஒரு பெரிய லீடர்ஷிப், குழந்தைங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி அவ்வளவு பெரிய பிரசிடென்டா இருந்தா கூட ஒரு சின்ன குழந்தைங்களோட கேள்விக்கு பதில் சொல்லி
அப்படி ஒரு 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 மனிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, ஒரு ஹியூமன் அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணார்ல, அந்த மாதிரி ஏன் என்னால இருக்க முடியலன்ற கேள்வி எனக்கு வரும்பொழுது என்னுடைய கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஐ ஹோப் யூ காட் இட். அந்த மாதிரி ஒரு மதர் தெரசா எடுத்துக்கோங்க, அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு மர்சி. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இந்த பக்கம் நான் வளர்ந்த கடத்துல அடிச்சு நான் இடத்துக்கு எனக்கு காமிக்கிறேன்னு சொன்ன ஒரு பிரைஸா இருக்கட்டும், இந்த காலத்துல அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க, அது வேற விஷயம். சோ ஒரு லீடர்ஸ், ஒரு மகான்கள், ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் லைஃப்ல எடுத்து பார்த்தாலும் சரி, அவங்க கிட்ட ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு. இப்போ நான் ஜோக்கிங்லி என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட் செஷன் தான் சொல்லுவேன், கிரகம் பெல் கண்டுபிடிச்சாரு, ஐன்ஸ்டீன் நிறைய கண்டுபிடிச்சாரு. இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற போனா இருக்கட்டும், எலக்ட்ரிசிட்டியா இருக்கட்டும், எந்த விஷயமா இருக்கட்டும், அந்த ஃபேமிலிக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸை விட அதை வச்சு பிசினஸ் பண்றவங்க தான் நிறைய பேர் வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க எந்த விதமான செல்ஃப்லெஸ்ஸா சொசைட்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்டு போன ஒரு அந்த தன்மை இருக்குல்ல, அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஜெனராசிட்டி இருந்திருக்கும் மைண்ட்ல, கமர்ஷியலா எதையுமே பார்க்காம. இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய குவாலிட்டி இல்ல. இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பீயிங் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் சின்ஸ் ஐ எம் அட்ரஸிங் லாட் ஆஃப் professors and teachers and lecturers, I'm sure these are all the value system, the moral values and the ethics and character formation. இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம சொசைட்டி எப்படி மாறும், நம்ம தமிழகம் எப்படி மாறும், இந்தியா எப்படி மாறும்ன்றதுதான் இதோட அல்டிமேட் சோசியல் பெனிஃபிட். ஸோ இப்போ இதுல நம்ம அடுத்ததுக்கு போவோம். இப்போ ஒரு விஷயமா எடுத்துப்போம். மைண்டுன்னு சொன்னேன், ஈகோன்னு சொன்னேன், அப்புறம் இன்டெலெக்ட் சொன்னேன், அப்புறம் கான்சியஸ்னஸ் சொன்னேன். இப்போ ஐ வாண்ட் டு டிராவல். I'm going to walk you through specific activity of each of these subtle bodies. Let's take mind. Mind oda vela enna? Thinking. Continuously நம்ம think பண்றோம். என்னுடைய குளோபல் கைட் தாஜி சொல்வாரு, think கண்டினியூஸா திங்க் பண்ணிட்டே வாழ்க்கை ஃபுல்லா இருந்தா என்ன அதுல பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். ஆரம்ப காலத்துல இருந்து கடைசியில முடிகிற வரைக்கும் ஒரே திங்கிங் மட்டும் தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா அது பெரிய விஷயம் தான். ஏன்னா திங்க் பண்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது, எல்லாராலையும் திங்க் பண்ண முடியாது. சோ ஒரிஜினலான ஒரு திங்கிங் உள்ள ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லுவாங்க. 8% தான் மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் பிரெயின் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அது பர்ஃபெக்ட். ஆனா திங்கிங்க்கு மீறி ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்றது வந்து இந்த ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ல நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு பெரிய உண்மை. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, திங்கிங்ல இருந்து நம்ம மைண்டு அதோட பினாக்கல் என்ன, how it evolves, when the mind evolves and reaches the pinnacle, போகும்போது highest point அது போகும்போது என்ன மாறுதான், ஃபீலிங்ஸ் ஆக மாறுகிறது. சோ மைண்டோட வேலை திங்க்ல இருந்து ஃபீலிங்கா எப்ப மாறுதோ அப்போ it has reached the pinnacle of its function. So that is where the mind travels. Mind should travel possibly. நம்ம திங்கிங்லயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போறோமா, திங்கிங்ல இருந்து ஃபீலிங் போக போறோமா? அது திங்கிங்ல இருந்து ஃபீலிங் போகணும்னா ஒரு கான்டியூட் இருக்கு, ஒரு டூல் இருக்கு. அந்த டூலை யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க அந்த ஃபீலிங்கை ஃபீல் பண்ண முடியும். ஃபீலிங்னா என்ன சார் சொல்ல வரீங்கன்னு ரொம்ப சிம்பிள். சில பேருக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து வச்சு மணிக்கணக்கா பேசுவாங்க, ஆனா சில பேர் அந்த பிரச்சனையில இருந்து நேர சொல்யூஷனுக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. தே சேவ். இப்போ 1 மணி நேரம் பிரச்சனையை பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஒரு சில பேர் 10 நிமிஷத்துல அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுத்துட்டு போவாங்க. Somebody is again come on audio. Okay, so thinking ல feeling போய்ட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு எக்கச்சக்கமா டைம் சேவிங், டிசிஷன் மேக்கிங் கன்சிடர்டா இருக்கும், எமோஷன்ஸ் இருக்காது. பாசிபிளி நீங்க எடுக்கிற ரிசல்ட் வந்து டிசிஷன் வந்து 99.9% தப்பாவே போடுற வாய்ப்பே இருக்காது. ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஹார்ட் அப்ளை பண்றீங்க. ஃபீலிங் ஒரு விஷயம் வரும்போது you use mind, use your brain for data and information processing, but you apply a heart to take a considered decision. So reactionல இருந்து ரெஸ்பான்ஸ்க்கு போவீங்க. நேத்து மிஸ்டர் பிரகாஷ் கூட அதான் ஹேண்டில் பண்ணாரு. ரியாக்ஷன் டு ரெஸ்பான்ஸ் போறதுக்கு வந்து ஹார்ட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. This is where comes thinking to feeling using the heart. So மைண்டும் ஹார்ட்டும், சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் மைண்டை கேட்டு செய்ய மாட்டேன், ஹார்ட்டை கேட்டு தான் பண்ணுவேன். இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் மேல போகணும். நான் மைண்டையும் ஹார்ட்டையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி தான் கேட்பேன்னு சொல்லுவேன். மைண்ட் திங்க் பண்ணும், ஹார்ட் ஃபீல் பண்ணும், ரெண்டும் இன்டெகிரேட் பண்ணா என்னுடைய அவுட்கம் வந்து பெட்டரா இருக்கும். வெறும் ஹார்ட்டை மட்டும் கேட்காம மைண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா அங்கதான் திங்கிங் நிறைய வருது. ஸோ ரெண்டுத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஒரு என்டிட்டியா மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ டாக் அபவுட் ஆன் தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். தி செகண்ட் பாயிண்ட், இன்டெலெக்ட். இன்டெலெக்டும் எவால்வ் ஆகணும். நான் எவால்வ் நீங்க சொல்ல வரது கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. நம்ம டாபிக் அதானே, எக்ஸ்பேண்டிங் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ மைண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஃப்ரம் திங்கிங் டு ஃபீலிங். Intellect evolves and expands into what is called wisdom. Wise man சொல்றோம்ல, பெரிய பிரச்சனை இருக்கும், அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நம்ம 10 பேர் பேசிட்டு இருப்போம், ஒரு வயதானவர் இருப்பாரு, அவர் கூப்பிடுவோம், அவர் வந்து இது ஒண்ணுமே இல்லை இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார்ல.
ஒரு விஸ்டம் எப்படி அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மேபி 20, 30, 40 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்களே ப்ரொஃபஸர்ஸா இருக்கீங்க, உங்க ஸ்டூடெண்டே வந்து கேட்கும்போது உங்க கண்ணுக்கு அது எப்படி தெரியும்? அவன் பிரச்சனையோட வருவான், ஆனா உங்களுக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஷேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் யுவர் மெச்சூரிட்டி லெவல், அப்ப என்ன ஆகுது, நீங்க வந்து ஒரு விஸ்டம் உள்ள ஒரு பர்சனாலிட்டியா இருக்கீங்க. ஸோ ஒரு வைஸ் மேனா நீங்க வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க. ஸோ இன்டெலெக்ட் மஸ்ட் கோ ஃப்ரம் நார்மல் இன்டெலெக்ட் புத்தியிலேருந்து ஒரு விஸ்டம் நோக்கி மாறணும் அப்படின்றதுதான் இதோட செகண்ட் எவல்யூஷன், which is nothing but expanding consciousness on the intellect aspect. The third comes consciousness. நான் முன்னாடி சொன்ன கான்சியஸ்னஸ் வந்து 360 டிகிரி எவால்வ் ஆகணும். இது வந்து ஒரு முழுசா உங்களுக்கு பர்செப்ஷன், உங்களுடைய you should be able to perceive things 360 டிகிரி உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்றத அது பாயிண்ட். அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், இன்டெலெக்டும் மைண்டும் ஈகோவும் சப்போர்ட் பண்ணால் உங்க கான்சியஸ்னஸ் வந்து 360 டிகிரி வந்து அதை பர்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போக போறோம். 4வது பாயிண்ட் வந்து ஈகோ. ஈகோல வந்து 2 விதமான கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து நெகட்டிவ் ஈகோ, இன்னொன்னு வந்து பாசிட்டிவ் ஈகோ. ஸோ நெகட்டிவ் ஈகோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு மல்டிபிள் லெவல்ல வந்து அது பிஹேவ் பண்ணும். நான் ஒரு 3 லெவல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஒன்னு வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்றோம், ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு மனசுக்குள்ள என்ன தோணும்னா, நான் பண்ணேன்னு தோணும் இல்லையா? தப்பு கிடையாது. ஆனா அது ப்ரைடு மாறும்போது கொஞ்சம் ஈகோ தலை தூக்கும். நான் பண்ண பத்தியா, நான் தான் பண்ணேன்ற ஒரு சின்ன அந்த ப்ரைடு வரும். அந்த ப்ரைடு வந்து தப்பா சார், நான் தானே பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். தப்பு கிடையாது, as long as நீங்க அதை சப்டியூ பண்ற அளவுக்கு, அது உங்க மட்டத்தில் நீங்க வச்சுக்கிற அளவுக்கு தப்பு கிடையாது. அது என்னன்றத கடைசியில ஒரு பாயிண்ட் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும். ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் ஈகோ வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி முடிக்கிறோம், அதை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்றோம், ஆர் ஒரு புக் எழுதுறோம், அதை ரிலீஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன ஆகணும், ஒரு அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபீலிங் வரும். நல்ல விஷயம், அது நம்ம பண்ணிட்டோன்ற ஒரு திருப்தி தான். அது சாட்டிஸ்பேக்ஷனா இருந்தால் சந்தோஷம். நான் பண்ணிட்டேன் பத்தியா அப்படின்னு நினைக்கும் போது நமக்கு வந்து நம்மளோட ஈகோ வந்து வேற லெவல்ல போகும். நமக்கு தெரியாம அந்த ஈகோ வந்து பிளே பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் செகண்ட் லெவல், நம்மளுடைய ஈகோவோட செகண்ட் ஸ்டேஜ், ஹையர் லெவல், நெகட்டிவ் சைட்ல. எதையுமே மாடரேட்டா இருந்தா ஓகே, கொஞ்சம் ஓவரா போகும்போது நமக்கு வந்து நம்மள அறியாம அது வந்து வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம், நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணும். 3வது விஷயம் அரகன்ஸ். இது வந்து பிளாட்டண்டா தெரியும் உங்களுக்கு, எக்ஸ்டர்னலாவே தெரியும் எவ்வளவு அரகண்டா இருக்கும் அப்படின்றது, ஆர் மத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்றது. அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள், பேச்சு, செயல்கள், அவங்களுடைய இன்டராக்ஷன், கான்வர்சேஷன், இதுலயே நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் எவ்வளவு அரகண்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹெட் வெயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, இது 3 கேட்டகரியில நெகட்டிவ் சைட்ல நீங்க பாக்குறீங்க. பாசிட்டிவ் சைட் ஈகோ என்ன? ஈகோக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல், அன்இமேஜினபிளி பியூட்டிஃபுல் ஒரு சைடு இருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரீமா அந்த ஈகோ, அதாவது ஒரு ஹையர் லெவல்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னா, அவங்க எந்த லெவலுக்கு பினாக்கல் போவாங்கன்னு சொன்னா, கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ஈகோல ஹியூமிலிட்டியும் லவ்வும் வரும்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபவுண்ட் லேர்னிங். எனக்கு ஒரு 5-6 இயர்ஸ் பேக் நான் இந்த சப்ஜெக்டை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் வந்து ஈகோவையும் ஹியூமிலிட்டி லவ்வையும் இன்டகிரேட் பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது இது வரைக்கும், என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல. இந்த ஈகோ வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ரீமா பாசிட்டிவ் சைட்ல ஹியூமிலிட்டி அண்ட் லவ் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து தமிழ்ல வந்து இருக்கு. அது என்னன்னு கேட்க பாருங்க. அவ்வையார் என்ன சொன்னாங்க, கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகம். For people who are watching from outside of Tamil Nadu, so I have written in English also. So what you learned is mere handful. Avyar is one of the, thousands of years back she lived here. அவங்க வந்து in Tamil Nadu, poet. அவங்க வந்துட்டு சொன்னாங்க, she said like, what we learned is only merely a handful. What you have not learned is size of the world. She said it thousands of years back. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, கற்றது கைமண் அளவு சொன்னது யாரு? அவ்வையார். அண்ட் கல்லாத உலகாதுன்னு சொல்லும் போது அந்த ஹியூமிலிட்டி லவ்வையும் இதை விட ஒரு யாருமே வந்து நம்ம டெஃபினேஷன் கொடுக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் நான் நம்புறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஆல் த சட்டில் பாடிஸ் எக்ஸ்பாண்ட்ஸ் இட்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல், விச் இஸ் த பினாக்கல். இதை நோக்கி நம்ம 3 மைண்ட், இன்டெலெக்ட் அண்ட் ஈகோ போகும்போது ஆப்வியஸ்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு பர்சீவ் திங்ஸ் 360 degrees, which is called the third subtle body, which I said consciousness, which means your consciousness expand. I'll tell you by showing the previous one. 1 minute. இது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. So your consciousness expands from stone-like consciousness to divine-like, அதாவது அல்டிமேட். அது in between எவ்வளவு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அதெல்லாம் போறதுக்கு உண்டான possibilities you will be able to experience. இது வந்து about subtle bodies. இப்போ நான் கொஞ்சம்
அதுலேருந்து நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு வரேன், யதார்த்த லைஃபுக்கு நான் உள்ள வரேன். So if you take this screen, if you look at it, what it shows, நம்ம எல்லாருமே எந்த அளவுக்கு ஆப்ஸ் யூஸ் பண்றோம் நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் போன்ஸ்ல. இவ்வளோ ஆப்ஸ் நம்ம மொபைல் இருந்ததுன்னா, நீங்க எவ்வளவு ஜிபி வச்சிருந்தாலும் 64 GB மொபைல் if you have, still you will find lot of difficulties too, because it hangs often, கரெக்ட் ஆகும், எக்கச்சக்கமான இஷ்யூஸ் வந்து you will be able to face. சேம் வே நம்ம மைண்ட் கூட நம்மளுடைய ஹியூமன் சிஸ்டம்ல டெய்லி சினாரியோல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. நீங்க படிக்கலாம், நமக்கு growth வேணும், நமக்கு டார்கெட்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் ஹையர் மேனேஜ்மெண்ட் டீல் பண்ணணும், டெட்லைன் இருக்கு, ஸ்பௌஸ் வீட்ல ஹேண்டில் பண்ணணும், போத் சைட்ஸ், சில்ட்ரன் இருக்காங்க, அவங்களோட growth, ஹெல்த் பாத்துக்கணும், இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், பிளானிங், எக்ஸிகியூஷன், ஃபினான்ஸ், சோ மெனி திங்ஸ். நான் வந்து சும்மா ஒரு ஃபியூ லிஸ்ட் தான் இங்க போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி இவ்வளவு விஷயம் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம். இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொன்னா இதுல ரெண்டு விதமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கும் வித்தவுட் அவர் நாலேஜ், வித்தவுட் அவர் கான்சியஸ்னஸ். ஒண்ணு வந்து பாசிட்டிவான சில எமோஷன்ஸ் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு. எனிதிங் விச் டிமாண்ட்ஸ் ஆர் அட்ராக்ட்ஸ் மோர் தென் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட், அது வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ். எனிதிங் ஓவரா வந்து ரொமான்ஸா இருக்கலாம், ஓவரா லவ் இருக்கலாம், ஓவரா சம்பாதிக்கலாம். சம்பாதிக்க தப்புன்னு சொல்லல, நிறையவே சம்பாதிக்க, ஆனா அதை நோக்கியே வாழ்க்கையே, அது மட்டும் தான் வாழ்க்கை. இப்ப என்ன ஆச்சு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல, பெரிய பெரிய மில்லியனர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, ஓ நம்ம சாதாரண லைஃபை வாழ்ந்துட்டு போலாம் போட்டுன்னு சொல்றாங்களா இல்லையா? சோ ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாம ஆவசாடா போறது இருக்கு இல்லையா, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி, அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ். இவ்வளவு பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம மைண்டுக்குள்ள, நம்ம ஹார்ட்டுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கு எவ்ரி சிங்கிள் டே, ரைட் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் யுவர் பர்த். இப்போ உங்களுக்கு 40 வயசுனா 40 வருஷமாக டெய்லி 24/7 ஒரு நாளைக்கு 80,000 தாட்ஸ் வருதுன்னு சொல்றாங்க சைக்காலஜிஸ்ட். அது கிட்டத்தட்ட 50% நெகட்டிவ் தாட்ஸ் சொல்றாங்க. அதுல 95% or 45% வந்து நியூட்ரல் தாட்ஸ், 5% தான் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள உங்க ஹார்ட்ல வந்து ஒரு ஹெவினஸ், ஹார்ட் ஹெவியா இருக்கு, ஹார்ட் வந்து தாங்க அவ்வளவு ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கு அதோட இம்பாக்ட்னால. சரி, இப்போ வாட் இஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இவ்வளவு இருக்கு. டிப்ரெஷன், லோன்லினஸ், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், இதெல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்பவே வந்து பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் நீங்க ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆங்கர், சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா பிரசன்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கும்போது. அப்புறம் ஜெலஸ் வருது, காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் வருது, பயம் வருது, ஃபியர் இருக்கு, ஹட்டாரம், யார்கிட்டயாவது பேசுறதுக்கே இப்ப பயமா இருக்கு, யார்கிட்ட பேசினாலும் வந்து உடனே வந்து ஃபிளேர் அப் ஆறாங்க, எந்த சமயத்துல வந்து டிப்பிங் பாயிண்ட் இருக்கு, யாருக்கு பிரேக் ஆகும்னே தெரியல. சோ இன்செக்யூரிட்டி இருக்கு, நம்ம லைஃபே இருக்குமான்னு இப்போ ஒரு சிச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன்ஸ். இந்த நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன், பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன், இதெல்லாம் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கு? எவ்ரி டே உங்க ஹார்ட்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு டே 2ல இருக்கக்கூடிய டெக்னிக் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். டே 2 டெக்னிக் என்னன்னா, நம்மள ரெஜுவனேட் பண்ணிக்கணும், நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய தாக்கம் இருக்குல்ல, இம்பாக்ட், அது வந்து we should not receive it, and we should protect ourselves. We should protect not only our physical, we should protect our mental, we should protect our heart. அதனாலதான் சம்டைம் என்ன சொல்லுவோம், ஈகோ மைண்டுக்கும் நம்ம பிரெயினுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் சொல்லும்போது ஹெட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் ஈகோஸ்டிக் பர்சன் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் சில பேருக்கு இருந்ததுன்னா. ஆனா ஹார்ட் பேசும்போது என்ன சொல்லுவோம், கோல்டு ஹார்ட்டட் பர்சன், கைண்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன், ஸ்வீட் ஹார்ட்டட் பர்சன், அப்படிதான் சொல்றோம். ஹார்ட் இவ்வளவு டிஃபைன் பண்றோம் நம்ம, ஆனா அந்த ஹார்ட் அத்தனையும் தாங்கிட்டு இருக்கு. மைண்ட் வந்து டேட்டா மட்டும் தான் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு போயிடும். யுவர் பிரெயின் வந்து இட் கேன் ஒன்லி ஜஸ்ட் ப்ராசஸ் த டேட்டா, zeros and ones, whereas your heart stores all the emotions, both positive and negative. அதுல நம்ம ரெஜுவனேட் பண்ணிக்கணும், அன்வைண்ட் பண்ணிக்கணும், சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு டெக்னிக் தான் கிளீனிங் அப்படின்ற பிராக்டிஸ். நேற்று மிஸ்டர் பிரகாஷ் வந்து பவர் ஆஃப் மைண்ட் செஷன்ல வந்து மெடிடேஷன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தாரு. மெடிடேஷன் பண்ணணும், மெடிடேஷன் பண்ணா ரொம்ப நல்லது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு. அந்த மெடிடேஷனே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா உங்களுக்கு வரணும்னு சொன்னால் கிளீனிங்ன்ற பிராக்டிஸ பண்ணணும். அது வந்து இந்த ப்ரோக்ராமே பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ரோக்ராம்ல 3 நாள் ப்ரோக்ராம், 3 day கோர்ஸ். Actually you are attending 3 day program. Yesterday you finished 1 day program which is meditation, second day is cleaning, tomorrow you are going to attend prayer ஒரு செஷன் இருக்கு. So இந்த 3 செஷன்ஸ்மே ஒரு பேக்கேஜ். இந்த 3 நாள் நீங்க முடிக்கும் போது you will know what to do, how to do and when to do. அதன் மூலமா இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்றதை பார்க்க போறீங்க. ஸோ செகண்ட் டேல நான் கவர் பண்ண இந்த ப்ராசஸ்ல இந்த கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும். ஹையர் லெவல்ல ஸ்டோன் லைக்ல இருந்து டிவைன் லைக் கான்சியஸ்னஸா நம்ம வந்து ஒரு லெவல்ல படிப்படியா போகணும். அதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு டூல், ஒரு டெக்னிக் தான் கிளீனிங் பிராக்டிஸ். இந்த கிளீனிங் பிராக்டிஸ் வந்து பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஒரிஜினல் லைஃப், ஒரிஜினலா நம்ம குழந்தை பிறக்கும் போது எப்படி இருக்கு, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா நியூலி பார்ன் பேபியை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு,
அந்த ஒரு ஜாய், அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் நமக்கு போக 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 actually we are losing it out, but we have to retain it. It can be retained through meditation practice. That is what Heartfulness advocates. இங்க இந்த கிளீனிங் பிராக்டிஸ் மூலமாக நீங்க டெய்லி ஈவினிங் ஒரு 20 minutes பண்ணீங்கன்னா, மார்னிங் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவோம், ஈவினிங் வந்து கிளீனிங் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம், நைட் வந்து ஒரு 5-10 minutes ஒரு ப்ரேயர்னு ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுவோம். இது மூணும் பண்ணும்போது obviously you will have better focus and your consciousness expands naturally without going out anywhere, without meeting anybody. உங்க வீட்டுல உங்களுடைய டிராயிங் ரூம்ல உட்காந்துட்டு நீங்க டெய்லி மார்னிங் ஒரு 30 minutes, ஈவினிங் ஒரு 15-20 minutes, ஈவினிங் ஒரு 5-10 minutes பண்ணாலே within 3 months, நேத்து நீங்க chatல போட்டீங்க, somebody has mentioned in the chat, sir, how long it will take for this to get into the groove கேட்டீங்க. If you do this, in fact, a beautiful answer பண்ணாரு. இது வந்து ஒரு நாள்லயே வரலாம் சில பேருக்கு, சில பேர் ஒரு வருஷம் கழிச்சு கூட வரலாம். நாங்க நார்மலா என்ன சஜஸ்ட் பண்றோம்னா, ஒரு 3 monthsக்குள்ள ரெகுலரா பண்றவங்களுக்கு within 3 monthsல you will be able to see dramatic change within yourself inside. வெளியில வந்து யாருக்கும் வந்து நீங்க இப்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். பட் எக்ஸ்டர்னலி பீப்புள் வில் கம் அண்ட் டெல் யூ, நான் உன்னை பார்த்து வேற மாதிரி இருந்த மிஸ்டர் ஆனந்த், இப்போ நீ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, என்ன காரணம் கேட்பாங்க. இட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு மீ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பிராக்டிஸ். இந்த பிராக்டிஸ் கிளீனிங்கை எப்படி பண்ணணும் ஒரு சின்ன நான் வீடியோ உங்களுக்கு பிளே பண்ண போறேன். அது 2 minutes தான் இருக்கும். இது வந்து ஈவினிங் எவ்ரிடே பண்ணணும். இன்னைக்கு நீங்க பண்ண போறது இல்லை, இன்னைக்கு நீங்க மெடிடேஷன் தான் பண்ண போறீங்க. All of us are going to do only meditation end of this presentation, but every day you will be doing this cleaning practice after 3 days. நாளைக்கு செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாளையில இருந்து day after tomorrow onwards you will be doing this every day 20 minutes at home. I'll just show 2 minutes of the video. சௌகரியங்கள் மென்மையாக கண்களை மூடி உங்களை தளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் கவனம் பின் தலையின் மேற்பகுதியில் இருந்து முதுகுத்தண்டின் இறுதி எலும்பு வரை இருக்கட்டும். உங்கள் மொத்த அமைப்பிலிருந்து அனைத்து சிக்கல்களும் அழுக்குகளும் புகை வடிவில் வெளியேறுவதாக கற்பனை செய்யுங்கள். முதுகுப்புறம் முழுவதிலும் இருந்து இந்த புகை வெளியேறுகிறது. குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகள் அல்லது விஷயங்களை அகற்ற விரும்பி அவற்றை தொடர்ந்து எண்ண வேண்டாம், அவற்றை ஒதுக்கி தள்ளுங்கள். தேவையான அளவிற்கு உங்கள் மனோசக்தியை பிரயோகித்து நம்பிக்கை மற்றும் பற்றுறுதியுடன் இச்செயல்முறையை மென்மேலும் துரிதப்படுத்துங்கள். பதிவுகள் வெளியேறும் போது உங்களுள் இலகுத்தன்மையை உணர்கிறீர்கள். இதயத்தில் வெற்றிடம் உருவாகிறது. தெய்வீக மூலாதாரத்தில் இருந்து வரும் புனித பிரவாகம் உங்கள் இதயத்தில் அந்த இடத்தை நிரப்புகிறது. பதிவுகளை நீக்குவதில் அது உங்களுக்கு உதவுகிறது. சுமார் 20 நிமிடங்களுக்கு இதனை செய்யுங்கள். சிக்கல்களும் அசுத்தங்களும் மறைந்ததும் எளிமையாக தூய்மையாக உணர்கிறீர்கள். அந்த புனித பிரவாகம் உங்கள் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் ஒவ்வொரு மூலையிலும் நுழைந்து செல்கிறது. உங்கள் உடல் முழுவதும் புனிதமடைந்ததாக உணர்கிறீர்கள். So I hope all of you would have seen the practical demonstration of how cleaning can be done. In the cleaning, if you do every day evening, let's say 15-20 minutes, but just by sitting in a calm place, like how you do meditation, and just close your eyes and has the video described. If you're able to do it, we will share this video with you, to all of you. Dr. Sundaraman will share this video to all of you. And initially few days, you can just keep the video on, play the video, and then learn and then do it. Together you can do it. Actually, it is a guided cleaning. You can do it. After some time, before the dinner, you have to do this. You will find lot of rejuvenation in the system. Lot of unwinding happens.
and you become really simple. This is a practical experience. People who are practicing this for ages will definitely vouch for it. In fact, Dr. Sundararaman and so many people who are there in Trichy who are practicing this, Madam Lata will help you out physically also by meeting you in person after some time. So this is about cleaning practice. When you do this cleaning, automatically when you do meditation in the morning, இது எப்படின்னா ஒரு வெசல் வந்து டெய்லி மார்னிங் வந்து மில்க் நம்ம வந்து பாயில் பண்றோம், காஃபி போட்டு சாப்பிட்றோம். முதல் நாள் நைட்டு வந்து அந்த வெசல் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு விம் போட்டோ ஒரு சபீனா போட்டோ நம்ம கிளீன் பண்றோம். வெசல் கிளீனிங் வந்து வீட்டுல கிச்சன்ல பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஹார்ட்ன்ற வெசலை நீங்க கிளீன் பண்ண 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 அந்த வெசல் பிகம்ஸ் பியூர், எம்டி. அந்த எம்டி ஹார்ட்ல மார்னிங் வந்து நம்ம மில்க் வந்து பாயில் பண்ணும்போது எப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா வருதோ அந்த மாதிரி நம்ம மார்னிங் மெடிடேட் பண்ணும்போது அந்த எம்டி வெசல்ல வந்து யூ பி ஏபிள் டு ரிசீவ் த கிரேஸ் ஃப்ரம் த நேச்சர். இது ரெண்டும் நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டே வரும்போது ஈகோ, இன்டலெக்ட் அண்ட் நம்ம வந்து கான்சியஸ்னஸ் பத்தி பேசணும் இல்லையா, மைண்ட், இது எல்லாத்தோட கான்சியஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் இட் எவால்வ்ஸ். அதனாலதான் இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ்ல கூடிய அத்தனை பேருமே நீங்க வந்து க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ஒழுங்கா பிராக்டிஸ் பண்றவங்க க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து புரிதல் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். மனிதர்களை வந்து எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அப்படின்ற ஒரு மனசு முதல்ல வரும். டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காது, அதாவது ஹியூமன் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்காது. ஸோ எல்லாமே ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான். எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பொட்டன்ஸ் தான் உங்ககிட்டயும் இருக்கு, எங்கிட்ட இருக்க ஒரு லைஃப் ஃபோர்ஸ், டிவைன் ஃபோர்ஸ் தான் உங்ககிட்டயும் இருக்கு. ஒரு காட் லுக்கிங், காட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், காட் லவ்விங், காட் ஃபேரிங் இல்ல, காட் லவ்விங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போகிறேன். அதனாலதான் தட்ஸ் வேர் பீப்புள் சே வேர் ரிலிஜன் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ், வேர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் ரியாலிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ், வேர் ரியாலிட்டி அண்ட் பிளிஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸே இருக்கு. ரொம்ப டீப்பர் தாட் ப்ராசஸ். அது நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் எப்பயாவது பண்ணும்போது பத்தி பேசுவோம். வித் திஸ் ஐ லைக் டு கன்க்ளூட் மை செஷன் அண்ட் வில் கெட் இன் டு அவர் மெடிடேஷன் பிராக்டிஸ் ஃபார் 20 minutes ஆர் சோ. ஜாப்பனீஸ் ப்ரொஃபசர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ரீசெண்டா வந்து ஒரு 2-3 years பேக் இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் பப்ளிஷ் ஆச்சு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இன்னைக்கு இருக்க கரண்ட் சிச்சுவேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யூ கேன் ஆக்சுவலி ரிலேட். Acidity is not only caused because of diet errors, but more dominated because of stress. Hypertension because of errors in managing emotions. Consumption of salty food மட்டும் கிடையாது, எமோஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண தெரியாதனால தான், முடியாதனால தான் ஹைப்பர் டென்ஷனே வருது ஒரு காசா சொல்றாரு. கொலஸ்ட்ரால் வந்து நாட் only caused by fatty foods, but excessive laziness கூட கொலஸ்ட்ரால் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றார். ஆஸ்துமா வந்து not only because of the disruption of oxygen supply to the lungs, but often sad feelings also can create asthma. இன்னைக்கு இருக்க சிச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து நிறைய சேட் ஃபீலிங் சுத்தி இருக்கும் போது நிறைய கோவிட பத்தி பார்க்காதீங்க. மார்னிங் ஒரு தடவை பாருங்க, ஈவினிங் ஒரு தடவை ரிப்போர்ட் பாருங்க, கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் மட்டும் பாருங்க. சோசியல் மீடியால பார்த்து நம்ம வந்து சேட் ஃபீலிங்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கணும், which will finally take you to different disorders in the health. Diabetes not only because of too much of consumption of glucose, but selfish and stubborn attitude also disrupts. அப்படின்றது ரிசர்ச். அதனாலதான் ஸ்பிரிச்சுவல் 50%, சைக்கிக் 25%, சோசியல் 15%, பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க அது 10% தான் உங்க பாடியை வந்து காப்பாற்றும். So 50% has been given for spiritual, which is nothing but inner, yourself, internal. So அது ஈகோவா இருக்கலாம், இன்டெலெக்டா இருக்கலாம், மைண்டா இருக்கலாம், மற்ற விஷயங்களா இருக்கலாம். So if you want to be healthy, please fix your mind. To fix your mind, use meditation. How? ஒரு பிரெயினை விட ஹார்ட் வந்து 5000 times stronger magnetically, 1,00,000 times stronger electrically. That is why electromagnetic field ன்னு சொல்றோம். ஆறான ஒரு விஷயம் சொல்றோம்ல, அந்த ஆறா எப்படி வருது? ஒரு மனுஷனை பார்த்தா சில பேருக்கு ஆறா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா, he uses heart more often, most of the time. Use brain for what is required, and because he knows the power of heart, and to do that you need to regulate your thoughts. To regulate your thoughts, how do you do that? You have to use your heart. And how to use that? You have to use a tool called meditation. If you use meditation with the heartfulness practice, obviously you'll be able to regulate thoughts so that you don't store emotions, positive and negative, in your heart, which is always clean, so that you can also do cleaning in the end of the day. Whatever left out, adum clean aidum. Next day morning meditate பண்றீங்க, night படுத்தும்போது prayer பண்றீங்க. So kind of a complete overall package which comes at your doorstep without single paise investment, without commercials, no strings attached. இது நீங்க பண்ணி இதோட பலனை முழுசா அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன். Thank you very much for the opportunity.
இதே நிறைவு தியானம், அதாவது ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன்ல எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட முதல் கருத்து என்னன்னா, முதலில் பயிற்சி, பிறகு புரிந்து கொள்ளுதல். நம்ம எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும்னா லைஃப் ஃபுல்லா புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஔவையார் சொன்ன மாதிரி கடைசி வரைக்கும் போயிட்டே தான் இருக்கும். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சிக்க உள்ளுக்குள்ள கான்சியஸ்னஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். Then you will become definitely a different human being internally and externally. With this, I would like to end the session, and I thought I will start the meditation with you. Now the time is 12:07 here. Maybe ஒரு 20 minutes, 25 minutes நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணலாம், ஆரம்பிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எப்போ முடியும் 20-25 minutes முடியும் நம்புறேன். முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தேவை டைம் இருந்ததுன்னா we can have quickly some Q&A session. Is it okay to you, Dr. Sundararaman? It's fine, sir. You can go ahead. So we will start meditation now. Dear friends, please gently close your eyes. Think that the source of light from the nature is in your heart. Just focus your attention in your heart completely. Don't put any strain or stress in the mind. Be relaxed. Have a lot of love and feel the divine, the source is present in the form of light. Please start meditation. The moment I say that's all, you can open your eyes. Dr. Sundararajan? Yeah. Sir, shall we open up a question and answer? Yeah, please. யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் இப்பொழுது கேட்கலாம். சார், நான் டு பிகின் வித் சாட்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. எந்த வயசு எல்லாரும் பண்ணலாமா, இல்லை ஏதாவது ஏஜ் லிமிட் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, in the meditation practice வந்து we can start in the age of 15 years முடிஞ்ச அப்புறம் 10th standard முடிச்ச அப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து யாருனாலும் ஆரம்பிக்கலாம். யங்ஸ்டர்ஸ் முன்னாடி 18 வயசு வரைக்கும் அப்புறம் என்ன இருந்தது, ஆஃப்டர் 18 years. இப்போ 10th standard முடிச்ச பசங்க 11th standard வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they can start this practice. ஆனா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க, சில்ட்ரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் ஒரு ப்ராக்டிஸ். நேற்று நீங்க day 1 செஷன்ல ஒரு பிரதர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. பிரதர் மிஸ்டர் பிரகாஷோட மெடிடேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து ஹெட் டு டோ வந்து பாடியை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும், அதை வந்து யார் வேணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். வீட்டுக்கு கூட குழந்தைங்களை கூட நீங்க வந்து நைட் படுத்துக்கும் போது வீட்டுல சில்ட்ரன் ஸ்மால் கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, நான் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்றேன், நீங்க வந்து அம்மா வந்து நான் குழந்தைய படுக்க வச்சுட்டு அந்த குழந்தை தூங்குற சமயத்துல இந்த ரிலாக்ஸேஷன் வந்து தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ நீங்க சொன்னீங்கனாலே போதும், ஒரு ஆடியோ பிளே பண்ணா கூட போறோம், ஒரு அழகான ஒரு தூக்கம் வந்து அந்த குழந்தை கிடைக்கும். சப்கான்சியஸா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ who can start this practice? People who completed 15 years can start. Thank you. Any other question? யார் மைக்ரோஃபோன் ஆன் பண்ணிட்டு கேட்கலாம், அப்பதான் வாய்ஸ் வரும். Hello, sir. Yes, madam. Hello. Yes, madam. Please Sir, go ahead. Yeah, go ahead, madam. Yeah. Sir, I am Krishnaveni from PSG College of Technology. In which order this meditation, yoga, walking, it should be done, sir? Okay. See, early morning, the moment you get up in the morning, the first thing is actually, normally we suggest meditation. Normally, how I do now, the moment I get up in the morning, between 5 and 5:15 or maximum 5:30 is my time. So I do this meditation first. Let's say 5:15 to 5:45 or 6 வரைக்கும் நான் meditation முடிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் I will do my yoga asanas or my walking, physical exercise, whatever little bit I can do for 30 minutes, 20 to 30 minutes. So ஏன் அப்படி பண்ணணும், why we should do in the morning அப்படின்னா, எஸ்பெஷலி வந்து லேடிஸ் பாத்தீங்கன்னா எழுந்த உடனே வீட்டுல நிறைய வேலைகள் இருக்கும். நீங்க வந்து you immediately get into your kitchen work or so many other activities. So moment you get up, if you do it without any noise around, it's easy for you. In fact, for ladies, for sisters, there is one concession is there. The concession is you can do meditation any part of the day, not necessarily in the morning. You can do any part of the day. They are benevolent. The hierarchy of masters who are teaching us this meditation, they said ladies can do any part of the time, any time through the day, 10 o'clock, 9 o'clock, எப்போனாலும் நீங்க பண்ணலாம். இப்போ இருக்க pandemic situation, we are all available at home. So this is a great opportunity. Use this pandemic as a advantage for you. Do it in the morning, first thing in the morning itself. Okay, sir. Thank you, sir.
Any feedback from the audience if there is no question? Please switch on the microphone and speak. Since I think because of meditation, many people still they are in the saturation mode. Anyhow, just for formal vote of thanks I have to give. Please. Before you do that, I thought I will show one slide here. Please. I kept it for the final one. Oh, sure. Continue. See, those who are from Tamil Nadu can read this. இது வந்து ஒரு திரைப்பட பாடல் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதினது. இது வந்து இன்னைக்கு எக்ஸ்பேண்டிங் கான்சியஸ்னஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுன்னு நீங்க பார்க்கலாம். இந்த பாட்டு எழுதினது வந்து நாட் ஒன்லி கண்ணதாசன், கீழே பாத்தீங்கன்னா திருச்சிராப்பள்ளி கிருஷ்ணசுவாமி ராமமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த பாட்டு சேர்ந்து மிஸ்டர் கண்ணதாசனோட, அண்ட் சுப்பிரமணியன் விஸ்வநாதன், இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்தா இந்த பாட்டு. இந்த பாட்டுல நான் பாட்டெல்லாம் படிக்க விரும்பல, பாட விரும்பல, பட் 3 லைன்ஸ் பாருங்க நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம். அதுல 2வது லைன் ஹைலைட் பண்ணது மனம் மனம் அது கோவில் ஆகலாம். 3வது குணம் அது கோவில் ஆகலாம். இந்த சாங் நீங்க நெட்ல பார்க்கலாம். நீங்க இந்த செஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த பாட்டு நீங்க மறுபடியும் ஆடியோவா கேட்டு பாருங்க வீட்ல. You will be able to relate many things out of this expanding consciousness. So இந்த பாட்டர் வந்து பிபி ஸ்ரீனிவாஸ், அவர் கிரெடிட் கொடுக்கணும்ல, ரொம்ப அழகா பாடியிருப்பாரு. So with that, with this, I would like to thank you, every one of you. Thank you for the great opportunity. You can always be in touch with us. Our volunteers are there in Tiruchirappalli to help you out. Over to Dr. Sundaraman. Thank you. இது ரொம்ப அருமையான செஷன். தேங்க்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி I thought that whether this kind of topic will be relevant to all the students and all that, but it is very essential. But it looks so dry. How it will be reach students and the research scholars? இப்போ நீங்க எடுத்துட்ட பிறகுதான் தெரியுது இது எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணி with lot of slides and you spend lot more time for preparation. So I really thank you for make this subject very interesting and make all the people sit throughout your session. ஆக்சுவலாக செஷன் நடக்க பார்த்தா யூஸ்வலாக நிறைய இடத்துல நம்பர் கம்மியாகிட்டே போகும். நிறைய வெபினாரில் நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இந்த செஷன் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நம்பர் கூட்டிகிட்டே போகுது. ஐ ரியலி சர்ப்ரைஸ்ட் ஹவு திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். அதாவது செஷன் டைம் கூட நம்பரும் கூட்டிகிட்டே போகிறது. ஸோ தட் மீன்ஸ் பீப்புள் ஆர் சென்டிங் லிங்க் டு அதர் பீப்புள் டு சிட் ஃபார் திஸ் செஷன். ஸோ திஸ் அனதர் கிரெடிட் டு யூ ஹவு யூ அட்ராக்டட் மெனி பீப்புள் ஃபார் திஸ் செஷன். ஸோ ஐ ரியலி தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் செஷன். அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி சொல்ல முடிஞ்சு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, யூ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பேண்டட் யுவர் கான்ஷியஸ்னஸ். ஸோ அதனால வந்து உங்களுடைய அந்த கான்ஷியஸ்னஸ்னால இந்த டாபிக் வந்து ஹவு டு எக்ஸ்பேண்ட் எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் சொல்லி ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் போட்டு ஸோ மேக் திஸ் சப்ஜெக்ட் வெரி யூஸ்ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல் வே ஆஃப் அப்ரோச். ஸோ மெனி திங்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி டன். எஸ்டர்டே Mr. Prakash also nicely explained about meditation and he practiced. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆக்ஷன். அதாவது எப்படி நம்ம மைண்டை வந்து பவர்ஃபுல்லாக ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தியரட்டிக்கலாக பெரிய புக்கு படித்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ராக்டிஸும் சேர்த்து பண்ணினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே கிடைக்கும். அப்படிங்கிற உங்களுடைய அந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் அருமையாக டிசைன் பண்ணி அந்த 360 டிகிரி ஆங்கிள் எல்லாமே வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ ரியலி இட் இஸ் அமேசிங். ஸோ வித் திஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரியலி thank you for valuable time with us and given wonderful session and you shared your experience. So எப்படி எல்லாரையும் ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும், ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டை ஒரு சிம்பிளா எளிமையா எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அருமையா பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 thank you very much. Thank you very much. Bharatdasan University. And also from please sir. Stay safe and take care of yourself. So thank you. Thanks for the opportunity. Thank you.